कोनो काम करे नहीं चाहेला। आज आप उत्तर बंगाल में रास्ता घाट से लेकर के हर चीज से वंचित है। आज उत्तर बंगाल में एक कर बाद एक चाय बगान बंद हो जाए। इस सरकार का करेल, अपने से चाय बगान बंद करेल और अपने से चाय बगान खोल देवेल और कहेल कि हमरा खुले दिए छी। आज पट्टा कर नाम में आज चाय बगान कर जे श्रमिक दादा भाई बहन बना है से मन के भी गुमराह करल जाते। आज केवल 5 डेसिमिल पट्टा कर बात कहल जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का डिमांड है, भारतीय जनता पार्टी का डिमांड है कि हमें 5 डेसिमिल नहीं बल्कि हमें जितना हमारा एरिया है, जितना हमारा क्षेत्रफल है उतना हमें मिलना चाहिए। एक बार फिर से एक फेरी तपहरले जो विभिन्न कुना बड़ा उत्तर बंगाल बड़ा दार्जिलिङ बड़ा सिलीगुड़ी बड़ा आउनु भएको दिदी भाइ निहरूलाई यो सभामा यो प्रतिवाद सभामा उपस्थित भइदिनुकोमा तपहरलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। इतना ही कहते हुए इस प्रतिवाद सभा में आए हुए आप सभी को नमस्कार जनाते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की। धन्यवाद माननीय मनोज तिग्गा महाशय के। एरपरे दार्जिलिंग लोकसभार जनप्रिय सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानीय राजू बिष्टा महाशय के बक्तव्य रखार जन्य अनुरोध करछि। भारत माता की। इस तरह से ममता दीदी नहीं जाने वाली, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, समस्त पश्चिम बंगाल के नागरिकगण, आप सबको दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की पहाड़ी और दार्जिलिंग की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे और आप सबको मिला है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो ऐतिहासिक पल है यही पल है जो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करेगा। और मैं नॉर्थ बंगाल से आता हूं, दार्जिलिंग से आता हूं। मैं आप सबको भी एक बात कहना चाहता हूं, नॉर्थ बंगाल की 3 करोड़ जनता आज से 10 साल पहले ही ये जान चुकी है टीएमसी के कारण बंगाल का सिर्फ विनाश होगा, विकास नहीं होगा। इस मंच से मैं ये आह्वान करना चाहता हूं, जिस तरह से नॉर्थ बंगाल की जनता ये समझ चुकी है, आज 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता को भी ये समझने की आवश्यकता है। जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के जीडीपी में 30% से ज्यादा योगदान पश्चिम बंगाल का होता था। जब भारत देश आजाद हुआ तब पश्चिम बंगाल भारत में नंबर 1 था, लेकिन ममता दीदी के भ्रष्टाचार के कारण, गलत नीति के कारण आज हम सबसे लास्ट है। और इतना ही नहीं, आज पश्चिम बंगाल के ऊपर में इनके भ्रष्टाचार के कारण, इनकी गलत नीति के कारण 6 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी आप पे और हम सब के ऊपर में 60,000 रुपया जो है कर्जा ममता दीदी छोड़ चुकी है। और इसीलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं विशेष करके युवाओं से, अब जागने का समय आ चुका है। मैं उन पीड़ित महिलाओं से आह्वान करना चाहता हूं, जरूरत है आपकी बुलंद आवाज की। मैं उन किसानों से भी आह्वान करना चाहता हूं जो इनके शोषण के कारण पीड़ित है। मैं उन श्रमिकों से भी आह्वान करना चाहता हूं, अब आंदोलन का समय आ चुका है। और अगर हम सब मिलकर के आवाज उठाएंगे तो इनका जाना तय है। यहाँ पे जो वेतन भुक्त जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो भी परेशान है। यानी पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ जनता को टीएमसी के शासन के कारण आज ये समस्या भुगतनी पड़ रही है। मैं इतना कह सकता हूं, इनके आधे दर्जन से ज्यादा नेता जेल के अंदर में है। आने वाले समय में आधा दर्जन और जाएंगे। मुझे लगता नहीं 2024 तक ये टिक भी पाएंगे। पश्चिम बंगाल में अनेक क्षमताएं हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
उस गरिमामय पश्चिम बंगाल की पुनः वापसी होगी। नॉर्थ बंगाल क्योंकि एक विशेष स्थान रखता है, हम सब परेशान हैं। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उसके कारण मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, आज नॉर्थ बंगाल में जगह जगह अनेक मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। नॉर्थ बंगाल के जो मूल निवासी हैं, जो राजवंशी है, आदिवासी है, कोच है, मेचे है, गोरखा है, टोटो है, हिंदी भाषी है, बांग्ला भाषी है, इनके गलत नीति के कारण, इनके जो है पीड़ा के कारण आज जो है पीड़ित है। पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है चाय बागान, लेकिन आज नॉर्थ बंगाल में चाय बागान बंद हो रहे हैं। चाय बागान के श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, चाय बागान के श्रमिकों को उनका अपना जमीन नहीं मिल रहा है। लेकिन ममता दीदी की नीति ऐसी है, 15% जमीन मालिकों को दिया जा रहा है, 5 सितारा होटल बन रहा है, लेकिन श्रमिक जो है गरीब का गरीब पड़ा हुआ है। पूरा चिकन नेक एरिया में, उस क्षेत्र में इलीगल एक्टिविटी का भरमार है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है, उचित समय है। अगर हम सब जाग जाएं तो ये बच नहीं सकते, इनका जाना तय है। भारत माता की जय हिंद। ধন্যবাদ মাননীয় রাজু বিষ্টা মহাশয়কে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে বারবার অনুরোধ করছি, সামনের যে ট্রাফিক সেই ট্রাফিকটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। মিছিল যেগুলো আসছে সেই ট্রাফিকের কারণে আসতে পারছে না। নেক্সট যে ট্রাফিকটা আছে বাস চলাচল করছে, বারবার অনুরোধ করছি সহযোগিতা করার জন্য। আপনারা কিন্তু সহযোগিতা করছেন না। হাওড়া এবং শিয়ালদার দিক দিয়ে যে মিছিলগুলো আসছে ট্রাফিকের কারণে আটকে যাচ্ছে, বাসের কারণে। দয়া করে ট্রাফিক বন্ধ করে দিন, মিছিল আসতেও সুবিধা হচ্ছে। ভারত মাতা কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুবক্তা সম্মানীয় জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। আজকের এই সভা পশ্চিমবঙ্গের কোনা কোনা থেকে আগত বঞ্চিত মানুষের সভা, কিন্তু সেই সভার যে আওয়াজ, সেই আওয়াজ নবান্ন পর্যন্ত পৌঁছানো চায়। তাই একবার সবাই মিলে আমরা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে দুহাত উপরে তুলে বলবো, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সম্মানিত মঞ্চ এবং কোচবিহার থেকে গঙ্গাসাগর, সিউড়ি থেকে শিলিগুড়ি, বোলপুর থেকে বকখালি, দীঘা থেকে ডায়মন্ড হারবার, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোণা থেকে আগত আমাদের বুথের সেই সব কার্যকর্তা যারা বুথে বুথে বিজেপির পতাকাকে তুলে রেখেছেন, মর্যাদার লড়াই হিসেবে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ সভায় হাজির হয়েছেন। শুধু নিজেরা হাজির হননি, তার সঙ্গে বঞ্চিত মানুষদের এক করে নিয়ে এসেছেন এখান থেকে আওয়াজ তোলার জন্য। আর সেই আওয়াজ হচ্ছে, দিচ্ছে মোদি লুটছে, দিচ্ছে মোদি লুটছে। এই আওয়াজ নিয়ে আজ আমরা এই সমাবেশে হাজির হয়েছি। দিকে দিকে পশ্চিমবঙ্গে 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনার বাড়ি, বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানীয় জল, তপশিলীদের ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা পাওয়া যে মানুষ, না পাওয়া যে মানুষ, তারা হাজির হয়েছেন। এবং এই ঐতিহাসিক সভার দুই পারে লাগানো প্রায় 10টি বঞ্চনা ভান্ডারে আপনাদের নিজেদের আবেদনপত্র জমা রেখেছেন। যে সবার এখন আমরা রূপ দেখছি তা মাত্র 25-30%। এর বাইরে অসংখ্য মানুষ বাইরে রয়েছেন, তারা একে একে ভিড়ছেন। মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন এই মঞ্চে প্রবেশ করবেন
তখন সেদিন এই ধর্মতলার চত্বর শুধু গেরুয়াময়, আর একই আওয়াজ উঠবে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। দিদি, কালকে আপনার ভাইয়েরা কলকাতা শহর জুড়ে আরো এক নোংরামি করেছেন। কি বলেছেন? চারিদিকে পোস্টার লাগিয়ে বলেছেন, মোটা ভাই ভোট না। মনে রাখবেন, আমরাও 2,38,00,000 ভোট পাওয়া পার্টি, আর পশ্চিমবঙ্গের জনতার মুড আপনারা বুঝতে পারেননি। তাই যে মিথ্যা মামলার মহানায়িকা, অত্যাচারের প্রতীক, পশ্চিমবঙ্গের এই গণতান্ত্রিক পরিসরে যার স্বৈরাচারী রূপ আমরা এই সভা করতে গিয়ে দেখেছি। আপনার এই স্বৈরাচারী মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করে আমরা এই স্থানে সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম যে সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মানুষ এনে দেখাবো যে আমরা এই সভা করতে পারি। আদালতের নির্দেশে, আপনার উৎসাহে আমরা প্রমাণ করেছি যে আমরা আপনার স্বৈরাচারী মনোভাব ভেঙে দিয়েছি। তাই বাংলার আওয়াজ, আপনি বলছেন না মোটা ভাই ভোট নাই, কিন্তু বাংলা বলছে শিক্ষা নাই, চাকরি নাই, হীরক রানী বাই বাই। শিক্ষা নাই, চাকরি নাই, হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী। ধন্যবাদ মাননীয় জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি পশ্চিম বাংলার রাজ্য বিজেপির স্পোক পার্সন, সুবক্তা, সম্মানীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়কে। প্রিয় সভাপতি, সম্মানিত মঞ্চ, আজ থেকে প্রায় 10 বছর আগে 2014 সাল 30শে নভেম্বর, সেদিনও ছিল আদালত, সেদিনও ছিল অবরোধ। আদালতের বদান্যতায় আমরা সভা করেছিলাম তৃণমূলের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে, নীতিহীন দখলদারির বিরুদ্ধে। আজ 10 বছর অতিক্রান্ত, তৃণমূল তার অবস্থান পরিবর্তন করেনি। আজকেও আমরা সভা করছি আদালতের অনুমতি নিয়ে। আমরা আদালতের অনুমতি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি, কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির একটা নির্দিষ্ট মেরুকরণ তৈরি করে দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 2021 সালের নির্বাচন, তারা বলেছেন তৃণমূলকে সরাতে পারে বিজেপি। তাই তৃণমূল কংগ্রেসকে যদি সরাতে হয়, বিজেপি ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই, অন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই। আপনারা যারা সবাই এসেছেন, অতীতের স্মৃতিগুলোকে একটু দূরে সরিয়ে রেখে বামপন্থী কর্মীরা যারা এখনো অবশিষ্ট আছেন, যারা এখনো রাতের অন্ধকারে দুনিয়া কাঁপানো 10 দিন বুকে চেপে ধরে বিপ্লব আসার অপেক্ষায় শিহরিত হন, তাদের বোঝান, বোঝান এখনো কংগ্রেস কর্মীদেরকে যে যদি তৃণমূলকে সরাতে চান তাহলে সত্যনারায়ণের প্রসাদের মতো এদিক ওদিক করে ভোট বিতরণ করবেন না, সরাসরি ভোট দিন, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট দিন, তৃণমূলকে সরাতে ভোট দিন। কারণ তৃণমূলকে পশ্চিমবঙ্গে রেখে আপনাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো সুরাহ হবে না। মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে তৃণমূল, নতুন করে সিপিআইএমকে অক্সিজেন যোগাচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূল তাদের কোমা থেকে বার করে আনবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাগরদিঘির উপনির্বাচন, সাগরদিঘির উপনির্বাচনে আমরা বলেছিলাম কংগ্রেস প্রার্থী জেতেনি, ওখানে তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছে, কিন্তু আমাদের কথা শুনলো না কংগ্রেস আর সিপিএম। কি আনন্দ! দীর্ঘদিন খরা থাকার পর সন্তান লাভ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিআইএম এর। বাবা অধীর চৌধুরী তিনি ময়দানে নেমে পড়লেন অন্নপ্রাশনের ভেন্যু ঠিক করতে, আর অন্নপ্রাশনের মেনু ঠিক করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভ্রমণ শুরু করে দিলেন মোহাম্মদ সেলিম। আনন্দের আর সীমা নেই, খালি কোলে নতুন সন্তান এসেছে, কিন্তু অন্নপ্রাশনের প্রস্তুতি করতে
পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। আর তাই তাই ধূপগুড়ির নির্বাচনে আবার মানুষ রায় দিয়েছে, যদি তৃণমূলকে হারাতে চান তাহলে বিজেপি ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই। শেষ আশ্রয় নিয়েছে এখন সংখ্যালঘুদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আজকে সংখ্যালঘুদের বুঝতে হবে যে কতদিন আপনারা আজকে ভোটার হয়ে থাকবেন, কতদিন ব্লক ভোট হয়ে থাকবেন। আপনাদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা বিজেপি ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবে না। যদি আপনারা চান পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, ওই পথকে ছেড়ে দিন। দেশীয় মুসলমানদের বুঝতে হবে, ভারতীয় মুসলমানদের বুঝতে হবে যে তাদের প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে সিএ এর প্রয়োজন আছে, এনআরসির প্রয়োজন আছে। বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গের ওপার বাংলা থেকে আগত হিন্দু বাস্তুদের, যেখানে রামনারায়ণ রাম চলেনি, একই বৃন্তে দুটি কুসুম চলেনি, হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসা কুঞ্জন চলেনি, গান্ধীবাদ চলেনি, মার্ক্সবাদ চলেনি, একাত্ম মানববাদ চলেনি। ওখান থেকে সবাই এখানে পালিয়ে এসেছেন। কোথায় ছিল তথাগত রায়ের বাড়ি? কোথায় ছিল সৌগত রায়ের বাড়ি? কোথায় ছিল সিপিএম এর জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তদের বাড়ি? ওখানে মার্ক্সবাদ চলেনি, এখানে তারা পৌঁছে গিয়েছেন। অতএব পথ আপনাদের সামনে খোলা আছে। ওই দিকে দিকে যতই মোটা ভাইকে বলুন, মোটা ভাইয়ের ভোট নেই। আরে জলের নিচে পাখির বাসা, তৃণমূলের নেই ভোটের আশা। তৃণমূলের বিদায় আসন্ন, তৃণমূল যাবে, তৃণমূলকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে, এই বর্বরতার বিরুদ্ধে, পশ্চিমবঙ্গকে কার্যত ভিখারি রাজ্যে রূপান্তরিত করবার বিরুদ্ধে, এখানের ফ্লাইট অফ ক্যাপিটালের বিরুদ্ধে, শিল্পের নামে জবরদখলের বিরুদ্ধে আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। ফিরে যান, কংগ্রেস সিপিএম কে বোঝান, আর 16-র ভুল নয়, আর 19-21-এর ভুল নয়। সরাসরি ভোট দিন, বিজেপিকে ভোট দিন, তৃণমূলকে সরিয়ে দিন। ধন্যবাদ মাননীয় শ্রমিক দাকে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা, জনপ্রিয় বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়াকে। বলুন ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। নমস্কার সম্মানিত মঞ্চ এবং আমার সামনে উপস্থিত ভারতীয় জনতা পার্টির দেবতুল্য কার্যকর্তাবৃন্দ। অন্ধকার কাটছে, আলো ফুটছে। 2011 থেকে আমরা যে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে গেছিলাম, আজকে যে জনসমুদ্র তা প্রমাণ করছে যে অন্ধকার শেষ হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি খুব চেষ্টা করেছিলেন আমাদের আজকের এই সভা বানচাল করার জন্য। আমরা আদালতে গেছি এবং আদালত আবার করে আপনার এবং আপনার সরকারের মুখে জামা ঘষে দিয়েছে। আজকে এই জনরোষ, এই জনপ্লাবন আপনার সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, আজকে পরিবারবাদের বিরুদ্ধে, আজকে তোষণের বিরুদ্ধে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্র সরকার আপনাদের জন্য রেশনের চাল পাঠিয়েছে, গম পাঠিয়েছে। আর মমতা ব্যানার্জির সরকার সেই চাল গম বস্তা থেকে বের করে খারাপ চাল গম সেই বস্তায় ঢুকিয়ে বিক্রি করেছে। আজকে 1,66,00,000 ভুয়ো রেশন কার্ড বাজারে বিক্রি করা হয়েছে রেশন তুলে। আর আপনারা সেই খারাপ চাল খেয়েছেন, আপনাদের সন্তানদের খাইয়েছেন। আজকে মনে আছে কয়েক কিলোমিটার দূরে কার বাড়ি? কালীঘাট।
পাথর ছোড়া ডিস্টেন্সে ক্যামাক স্ট্রিট 2011 আগে এই ব্যানার্জি পরিবারের কটা বাড়ি ছিল, আর আজকে শোনা যায় 34টার বেশি বাড়ি আছে। এই বাড়িগুলো হলো কোথা থেকে? আমাদের বাড়ির সন্তানরা, শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা রাস্তায় বসে রয়েছে হাজার দিনের ওপর, আজকে সেই চাকরির টাকা চুরি করে আজকে এই বাড়ি হয়েছে। তাই এটাই বলার, গতকাল উত্তরকাশীতে দেখেছেন আমাদের 41 জন শ্রমিক ভাইকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্ধকার থেকে আলো এনেছেন। অন্ধকার থেকে আলোয় আনার আরেক নাম নরেন্দ্র মোদীজি। আর এটাই বলে রাখি, জয়ললিতাকে চিফ মিনিস্টার অবস্থায় জেলে পোড়া হয়েছে, চৌতালা জেলে গেছে, লালু প্রসাদ জেলে গেছে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই ভাববেন না পশ্চিমবঙ্গের কেউ আইনের ঊর্ধ্বে। সবাই একজোট থাকুন, আর আমরা দৃঢ়বদ্ধ থাকি যে এই সরকার, এই চোরেদের সরকারকে আমরা খুব শীঘ্রই নবান্ন থেকে ছুঁড়ে ফেলবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি। নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয়া অগ্নিমিত্রা পাল মহাশয়াকে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ফালাকাটার জনপ্রিয় বিধায়ক, রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় দীপক বর্মন মহাশয়কে। বলুন সবাই, তৃণমূল হটাও। নমস্কার সম্মানিত মঞ্চ এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীবৃন্দ এবং একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বৈরাচারী নীতির জন্য বঞ্চিত সাধারণ জনগণ, সকলকে গৈরিক অভিনন্দন। বন্ধুগণ, গত 34 বছরে যখন সিপিএম ছিল তখন আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গের যে শিল্প কারখানা, তারা লাল ঝান্ডা উড়িয়ে সেই শিল্প কারখানাকে বন্ধ করে দিয়েছে। তারপরেও বাঙালির একটা অস্মিতার জায়গা ছিল, বাঙালি ভাবত এই বাংলা শিক্ষায় দীক্ষায় তারা এগিয়ে আছে। কিন্তু বন্ধু, এই তৃণমূল কংগ্রেস সেই বাংলার অস্মিতার যে জায়গা, সেই শিক্ষাক্ষেত্রকে আঘাত করেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই তৃণমূল কংগ্রেস 1000-এর উপরে স্কুল ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে। তারা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করে নিয়েছে তাদের প্রায় 4 লক্ষ শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের জায়গা আছে। কিন্তু আজকে তারা টাকার বিনিময়ে চাকরিগুলো বিক্রি করে দেওয়ার পরে সাধারণ বেকার যুবক যুবতী যারা নিজেদের যোগ্যতায় চাকরি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিলেন, তারা আজকে প্রায় 1000 দিনের অবস্থান বিক্ষোভে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বসে আছেন। তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এই সরকার শিক্ষাক্ষেত্রকে ধ্বংস করবার জন্য তাদের যে শেষ পেরেকটুকু এই পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃণমূল কংগ্রেসে পুঁতে দিয়েছে। বন্ধুগণ, আজকে প্যারা টিচাররা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে তারা আজকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। বিভিন্ন স্কুলে এই প্যারা টিচারদের উপরে এই স্কুলগুলো দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তাদের ন্যূনতম যেটুকু দেওয়া প্রয়োজন সেই অর্থটুকু আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের দিচ্ছে না। আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের সামনে এটুকু বলতে পারে যে আজকে যারা বঞ্চিত আছে, এই বঞ্চিতদের প্রত্যেকের এই বঞ্চনার জবাব আমাদের নির্বাচনে দিতে হবে এবং এই বঞ্চনার প্রতিকার একমাত্র
এই ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারে, এই আশা রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ছোট বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ দীপক দাকে। পুলিশ প্রশাসনকে বারবার বলা সত্ত্বেও সামনের যে ট্রাফিক, সেই ট্রাফিককে খুলে রেখেছেন। আমাদের মিছিল আসতে অসুবিধা হচ্ছে, মিছিলে যারা আসছে তাদের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আপনারা যদি বারবার অনুরোধে না শোনেন, কার্যকর্তাদেরকে বলতে বাধ্য হব, কার্যকর্তারা নিজেই ট্রাফিক বন্ধ করে দেবে। পুলিশ তখন কিন্তু কিচ্ছু করতে পারবে না। উত্তর কলকাতার থেকে যে মিছিল আসছে তা সেই মিছিলকেও মিসগাইড করছেন, সাউথ কলকাতার থেকে যে মিছিল আসছে তাকেও মিসগাইড করছেন, মিছিল আসতে বাধা দিচ্ছেন। আমি বারবার অনুরোধ করছি, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা নতুবা ট্রাফিক নিজের হাতে নিয়ে নেবে। বারবার অনুরোধ করছি, সামনের যে ট্রাফিক, সেই ট্রাফিকে আপনারা গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন যাতে সভা অসুবিধা হয়, সভাতে সমস্যা হয়। আমি যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহ এই কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতাতে পৌঁছেছেন, একটু পরেই সভাস্থলে আসবেন। সবাই বলুন ভারত মাতা কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি হুগলি লোকসভার জনপ্রিয় সাংসদ, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা সম্মানিয়া লকেট চ্যাটার্জি মহাশয়াকে। সকলকে নমস্কার জানাই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন সকলের প্রিয় আমাদের সম্মানীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি মহাশয়। তার জন্য তো আওয়াজ তুলতে হবে রে বাবা। চোরেদের জেলে পড়বার জন্য লক্ষ লক্ষ বঞ্চিতরা এসছেন এখানে, তো সেই জন্য তো আওয়াজ তুলতে হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির সেই আওয়াজ, সেই হৃদয় কাঁপানো আওয়াজ আজকে দরকার। অমিত শাহজি এসে পৌঁছেছেন এয়ারপোর্টে, সেইখান থেকে যেন তিনি শুনতে পান। ওদিকে নবান্ন 14 তলা আছে, ওদিকে কালীঘাট আছে, প্রত্যেকটা নেতা মন্ত্রীর কানে যেন যায়। আমি বলবো চোর চোর, আপনারা বলবেন তৃণমূল, ঠিক আছে? চোর চোর, চোর চোর, ত্রিপল চোর, কয়লা চোর, বালি চোর, চাল চোর, আটা চোর। আরো আওয়াজ আসবে ওদিক থেকে, কিন্তু পেছন থেকে আওয়াজ পাচ্ছি না, আরো আওয়াজ তুলতে হবে। আটা চোর, রেশন চোর, চাল চোর, চোর চোর, চোর চোর। আজকে চোরেদের রানী জেলে যাবে, পরিযায়ী শ্রমিকরা বাংলায় ফিরে আসবে। চোরেদের রানী জেলে যাবে, আর উত্তরাখণ্ডে যে উত্তরকাশীতে যে শ্রমিকরা রয়েছে, 50 লক্ষ শ্রমিক বাংলার বাইরে কাজ করতে যায়, পরিযায়ী শ্রমিক ঘরে ফিরবে। পরিযায়ী শ্রমিক আপনারা সকলে জানেন 17 দিন ধরে লড়াই করেছে উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে। স্যালুট জানাই সেই 41 জন শ্রমিককে, স্যালুট জানাই এনডিআরএফ টিমকে, স্যালুট জানাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, স্যালুট জানাই আমরা আমাদের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিকে। আজকে যেমন কথা কাজ, অপোজিশনরা বলছিল, কি বলছিল? বলছে উনি নাকি ক্রিকেট দেখছেন, উনি নাকি ক্রিকেট দেখছেন। আর আজকে কি হলো? কালকের পর কোথায় গেল? সবাই তো লুকিয়েই পড়েছে। কোথায় গেল অপোজিশন? খুঁজেই তো পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে এই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার যখন টানেল থেকে তাদেরকে বার করা হয়েছে, তারপরে 4 জনকে দিয়ে একটা গাড়ি পাঠিয়েছে স্বাগত করে আনার জন্য। ক্রিম খেতে হবে না, এইবার দেখবেন এয়ারপোর্টে নিয়ে আসছে। তারপর বলবে আমি সব সময় যোগাযোগ রেখেছি, আমি উদ্ধার করেছি টানেল থেকে, টানেলের ভেতরে ঢুকে আমি তো উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। দেখবেন এবার রেডি ঠাকুর আপনারা, আমাদের লোকও ঢুকেছিল,
তৃণমূল কংগ্রেসের কোন লোক ঢুকেছিল সেই টানেলের মধ্যে, খিচুড়ি দিয়ে এসছে, খাবার দিয়ে এসছে, জল দিয়ে এসছে, তারপর আমরা বার করেছি, তারপর আমরা প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছি। মিথ্যার ভুড়ি ভুড়ি জিনিস নিয়ে থাকে। আজকে আপনারা জানেন যে টানেল থেকে যখন সবাই বেরোচ্ছে, একটাই স্লোগান, মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় আর জয় শ্রীরাম। সারা জায়গা জুড়ে জয় শ্রীরাম চলছে। 2019-এর আগে আপনারা সবাই জানেন জয় শ্রীরাম দেখে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে তাড়া করত। আজকে জানেন যে 2024-এর 22শে জানুয়ারি রাম মন্দির অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রাম মন্দির সারা দেশ জুড়ে একটাই আওয়াজ হবে, রাম 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 রাম, জয় শ্রীরাম একটাই আওয়াজ উঠবে। তখন উনি কোথায় যাবেন? বাংলা থেকে কোথায় যাবেন? বাংলা থেকে যাবেন পাকিস্তানে চলে যেতে হবে। এই রাজ্যকে ছাড়তে হবে। রাম নাম ওনার কানে লাগে, সেই জন্য রামনবমীর মিছিল নিয়ে ওনার এত কিছু, তিনি বিরক্ত হন। একের পর এক বঞ্চিতদের উনি যেভাবে বঞ্চিত করেছেন, আজকে সব বঞ্চিতরা একসাথে হয়েছে। একটাই বলবো, পিসি ভাইপো তিহার জেলে যাক, বাংলার মানুষ শান্তি পাক। পিসি ভাইপো তিহার জেলে যাক, বাংলার মানুষ শান্তি পাক। মন্ত্রীরা জেলে যাক, বাংলার মানুষ প্রাণ ফিরে পাক। মন্ত্রীরা জেলে যাক, বাংলার মানুষ প্রাণ ফিরে পাক। নেতা মন্ত্রীরা লুট করেছে টাকা, আজকে পিসি ভাইপো সেই লুটের টাকা নিয়ে আজকে ৯-৬ করছে। সেই জন্য আসুন, আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, আমরা সবাই মিলে একসাথে আগামী দিনে 2024-এ নরেন্দ্র মোদীজিকে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী করব। অমিত শাহজি বলে গেছেন 35-এ 35, আগে ছিল 18। উনি বলেছিলেন ডবল ডবল চাকরি। ডবল ডবল চাকরি তো আর হয়নি, ডবল হয়ে যাবে আমাদের সাংসদ। আপনাদের এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে গেলাম, সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় লোকের দিকে। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি কলকাতায় পৌঁছে গেছেন। সবাই করতালি দিয়ে অমিত শাহজিকে স্বাগত করব। বলে ভারত মাতা কি। জোরদার করতালি দিয়ে মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিকে স্বাগত করব। অমিত শাহ স্বাগতম, অমিত জি স্বাগতম। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ভারত সরকারের গৃহ রাজ্যমন্ত্রী সম্মানীয় নিশীথ কুমার পরামানিক মহাশয়কে। আজকে যুব ভাইদের এই উচ্ছ্বাস, এই উদ্দীপনা দেখে আপনাদের উদ্দেশ্যেই প্রথমে সমর্পণ করছি। আপনাদের উদ্দেশ্যেই প্রথমে দুটো লাইন বলছি। যদি সময় যুদ্ধ জানায়, তুমিও নাও অংশ তাতে, বলো হার মানবে কেন জীবনের এ খেলার মাঠে। কি হার মানবেন? আজকে আমাদেরকে যেভাবে অত্যাচারিত নিপীড়িত হতে হয়েছে, যে অত্যাচারিত মানুষগুলো এখানে আপনারা সমবেত হয়েছেন, বিশেষ করে যুবদের সংখ্যা যেভাবে দেখেছি, তাই যুবদের উদ্দেশ্যে দুটো লাইন না গেয়ে পারলাম না। সেই জন্যই আবারও আপনাদের জন্য দুটো লাইন গাইছিলাম, আবারও আপনাদেরকে শোনাবো। যদি সময় যুদ্ধ জানায়, তুমিও নাও অংশ তাতে, বলো হার মানবে কেন জীবনের এ খেলার মাঠে। একটিবার ওই আয়না দেখে জিজ্ঞেস করো কি তার বায়না। একটিবার ওই আয়না দেখে
জিজ্ঞেস করো কি তার বায়না, চায় সে শুধুই উড়তে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের ডানা। তাই সবাই মিলে একসঙ্গে, হে যুব তুমি জাগো, জেগে আজ উঠে দাঁড়াও, হে যুব তোমরা মিলে সব কি টিএমসি কে বাংলা ছাড়াও। ভারত মাতা কি। আজকে প্রথমেই সম্মানিত মঞ্চকে আমার প্রণাম এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করে, এবং সর্বোপরি যারা আপনারা কাতারে কাতারে মানুষ, কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, সারা বাংলার কোনা কোনা থেকে যারা আপনারা আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে আপনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে বাংলায় যে আওয়াজ উঠেছিল, বাংলায় যে অত্যাচার হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠবার মতন ক্ষমতা বাংলার যারা যুব রয়েছে, বাংলার যারা সাধারণ মানুষ রয়েছে, তারা সেই আন্দোলন করতে জানে, তারা সেই আজকে বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, সময় 7 মিনিট পেয়েছিলাম, কিন্তু মাননীয় আমাদের গৃহমন্ত্রীজি, আমাদের প্রধান বক্তা, তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাই বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, বক্তব্যকে শেষ করতে হবে। কিন্তু এতটুকু কথা বলে যাব যে কান খুলে শুনে রাখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যে অত্যাচার বাংলার মানুষের উপর হচ্ছে, বাংলার গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ, মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, আমরা সেটা মেনে নেব না। ভারতীয় জনতা পার্টির এক একজন সৈনিক, এক একজন কর্মী, এক একজন কার্যকর্তা আমাদের পরিবারের সদস্য, আর আমাদের পরিবারের কোন সদস্যের উপরে আঘাত হলে আমরা থেমে থাকবো না, চোখে চোখ রেখে লড়াই করব, প্রয়োজনে রাস্তায় নেমে লড়াই করব, আন্দোলন করব, রাজ্য স্তব্ধ করে দেব। কিন্তু সাধারণ মানুষের অধিকার, সেই অধিকারকে আমরা যে পাইয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছি, সেই অঙ্গীকার থেকে এক পাও পিছিয়ে আসবো না। আর যে ভাবে পুলিশি অত্যাচার সারা রাজ্য জুড়ে গড়ে উঠেছে, আমরা পরিষ্কার কথা বলে যাচ্ছি, সময় আমাদেরও আসতে চলেছে। সামনেই 2024, আর তারপরেই 2026, তারপরে যেখানেই লুকিয়ে থাকবেন না কেন, যত অপরাধ করেছেন সেই অপরাধগুলোর প্রত্যেকটার কিন্তু কড়ায় গন্ডায় জবাব কিন্তু আমাদের কর্মীরা সেই হিসেব কিন্তু মিটিয়ে নেবে। কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা একটা জিনিস কিন্তু খুব ভালো করে জানে, হিসেবটা কিন্তু মনে রাখতে জানে, আর প্রত্যেকটা হিসেব লেখা আছে, সেই হিসেব কিন্তু মিটিয়ে নেওয়া হবে। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি চলে এসছেন, ওনাকে আমরা সবাই মিলে এখন স্বাগতম জানাবো। ওনার মঞ্চে চলে আসবার সময় হয়েছে, হেলিকপ্টার থেকে উনি ল্যান্ড করে গিয়েছেন। তাই বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত না করে আমাদের অটলজি, যার নামটাই কাফি, সেই অটলজির দুটো লাইন দিয়ে আমি আমার বক্তব্যকে শেষ করব। মাননীয় অটলজি বলেছেন যে ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये अर्पण का भूमि है, ये तर्पण का भूमि है, ये अभिनंदन का भूमि है, ये बंधन का भूमि है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा और कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जीते हैं तो इस भारत के लिए, मरते हैं तो इस देश के लिए, और हमारे मरने के बाद भी अगर बहती हुई गंगा में हमारे अस्थियों पर कोई अगर कान लगाकर सुनेगा तो उससे भी एक ही आवाज आएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ধন্যবাদ সবাইকে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যারা দেখছেন, বিশেষ করে ট্রাফিক মুভমেন্ট যারা দেখছেন, তাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে মহামান্য প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের আদেশে আমরা এই সভা করছি। আপনাদের থেকে আরোপ করা যাবতীয় রেস্ট্রিকশন আমরা মেনে নিয়েছি। তারপরেও মাননীয় গৃহমন্ত্রীজির তার বিমান কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন, তার হেলিকপ্টার এখন আরসিটিসিতে নামছেন। এই মুহূর্তেও আমরা বিভিন্ন জায়গাতে পার্ক স্ট্রিটের মুখে, মেয়র রোডের মুখ থেকে আমাদের মানুষজন যারা আসছেন মিছিল করে তাদের আটকাচ্ছেন, জোর জবরদস্তি আপনারা কিন্তু বাস চালানোর চেষ্টা করছেন।
একই সঙ্গে পেছন দিক থেকে মানে শ্যামবাজার থেকে বিভিন্ন মিছিলকে আপনারা জোর করে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের দিকে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, যা আপনাদের কথা ছিল না। মনে রাখবেন কিন্তু আমরা আদালতের ভরসায় এই সভা যেমন করেছি, সেই ভরসা আমাদের অটুট আছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা পূর্ণ সহযোগিতা করুন। গত 7 দিন ধরে আমরা যেমন আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, আশা করব সেই সহযোগিতা বজায় থাকবে। মানুষজনের উপর দিয়ে বাস চালিয়ে, গাড়ি চালিয়ে, আপনাদের ট্রাফিক ভ্যান চালিয়ে এই অন্যায় করবেন না। এই কথা বলে আজ এই মঞ্চে উপস্থিত যারা কার্যকর্তা, এই সবাই যারা উপস্থিত কার্যকর্তা, তাদের বলি আর 2-3 মিনিটের মধ্যে মাননীয় গৃহমন্ত্রীজির হেলিকপ্টার আরসিটিসি ময়দানে অবতরণ করবেন। এখনো যে সমস্ত কার্যকর্তা ময়দানের আশেপাশে ইতিউতি বসে আছেন, তারা চলে আসুন এই সভামঞ্চের কাছে। পুলিশের বাধা মানবেন না, আস্তে আস্তে মিছিল নিয়ে সভামঞ্চের দিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে আসুন আর আওয়াজ তুলুন, ভারত মাতা কি। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বনগাঁ লোকসভার জনপ্রিয় সাংসদ, ভারত সরকারের যশস্বী মন্ত্রী শান্তানু ঠাকুর মহাশয়কে। ভারত মাতা কি, আর একটু জোর, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সম্মানিত মঞ্চ, উপস্থিত আমার সম্মুখে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভারতীয় জনতা পার্টির স্বতঃস্ফূর্ত আমাদের কর্মকর্তা, বিভিন্ন আমাদের মোর্চা পদাধিকারী, বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত আমাদের সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির যারাই আছেন, সকলকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন, আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমি 2-1টা কথা বলে বক্তব্য শেষ করব, খুব বেশি বক্তব্য রাখতে চাইছি না, কারণ পরিবর্তন দরকার। আপনারা জানেন যে 34 বছরের বামফ্রন্টের যে রাজত্ব, যে অরাজকতা আমরা সহ্য করেছি, কারণ আমাদের যতটুকু আমাদের এই লাইফের এজ, ততটুকু সময় আমরা দেখেছি যে বামফ্রন্ট কি করেছে, যে কারণে একটা বিকল্প দরকার ছিল পশ্চিমবঙ্গে, এবং সেই বিকল্প হিসেবে আমরা এই তৃণমূল সরকারকেই সকলে মিলে এনেছি। কেন একটা বিকল্প দরকার ছিল? আমরা দেখেছি যে 34 বছরে এই বাংলায় চুরি ডাকাতি সমস্ত কিছু হয়েছে, কিন্তু এই 12 বছরে ডাকাত এবং চোরেদের উপরে যে বাটপার আছে সেটা তৃণমূল প্রমাণ করেছে। এবং এই প্রায় 40 থেকে 44 বছর পশ্চিমবাংলার যে অবস্থা, সেই অবস্থাকে যদি আমাদের পরিবর্তন করতে হয়, তার একমাত্র বিকল্পই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সরকার। আপনারা জানেন, আপনারা গত 12 থেকে 12.5 বছর দেখেছেন বাংলায় শিল্প নেই, বাংলায় শিক্ষার অবস্থা একদম তলানিতে নেমেছে, বাংলায় কর্মসংস্থানের কোনো জায়গা নেই। কিন্তু গত 9 বছরে কেন্দ্র সরকারের 150-র উপরে যে প্রকল্প সারা ভারতবর্ষে পাচ্ছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির দেওয়া রেশন ব্যবস্থা। আপনারা জানেন কোভিড অবস্থা থেকে কি সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল মানুষের মধ্যে, যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল, সেই অবস্থা থেকে সংকল্পবদ্ধ হয়ে কেন্দ্র সরকার সকলের বাড়িতে প্রায় 80 কোটি থেকে 100 কোটি মানুষকে রেশন ব্যবস্থা তৈরি করে দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবস্থা, আপনারা জানেন কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা, আপনারা জানেন মাতৃবন্ধন যোজনা, আপনারা জানেন যে আগামী 47-এ কেন্দ্র সরকারের যে টার্গেট রয়েছে ভারতবর্ষকে বিকশিত ভারত করা, তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে যেভাবে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে সেটা অভূতপূর্ব। এক্সেপ্ট বাংলা, আপনারা দেখাতে পারবেন যে কেন্দ্রের কোন সেই
দামি প্রকল্পগুলো এখানের মানুষের প্রতি লাগু করা হয়েছে? কেন্দ্রের সেই কোন প্রকল্পগুলো এখানে মানুষের কাজে লাগছে? এখানের খেটে খাওয়া মানুষ, এখানের মজদুর মানুষ, এখানে সাধারণ মানুষরা আজকে ঠেলায় পড়ে বাধ্য হয়ে 500 টাকার লোভে তারা আজকে নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছে। সাধারণভাবে বোঝা যায় যে মানুষ কোনো কিছু জানতে পারছে না। আজকে এই সভার মূল যে উদ্দেশ্য, আজকে যে এই ক্রাউড প্রমাণ করে দিচ্ছে আগামীতে 24 এবং 2026-এ কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি শক্তিতে আসবে, সেটাই আগামী দিনের আজকের এই প্রমাণ আমি মনে করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সকলে সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় শান্তনু ঠাকুর মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ভারত সরকারের যশস্বী মন্ত্রী, বাঁকুড়ার জনপ্রিয় সাংসদ সম্মানীয় ডক্টর সুভাষ সরকার মহাশয়কে। বলুন ভারত মাতা কে। জয় শ্রীরাম। জোরে জয় জয় শ্রীরাম। নমস্কার, জয় জোহার। মাননীয় রাজ্য সভাপতি এবং সম্মানিত মঞ্চ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রান্ত থেকে আগত সমস্ত ভাই বোনেরা, আর এর সঙ্গে সঙ্গে যত বঞ্চিত মানুষ এসছেন তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সারা পশ্চিম বাংলায় কান পাতলে শুধু শোনা যায় কোটি কোটি মানুষের হাহাকার, কোটি কোটি মানুষের হাহাকার, বঞ্চিতদের হাহাকার। আর সেই হাহাকারকে সংগঠিত করে আমরা আজ এই কলকাতার রাজপথে নিয়ে এসেছি। কাজে আমাদের সঙ্গে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যারা বঞ্চিত তারা এসেছেন, পেনশন যারা পাননি সেই বঞ্চিতরা এসেছেন। দিনের পর দিন দুর্নীতি করে গ্রামে যারা তৃণমূল করত, যারা নেতা হয়েছিল, সেই সব ফোরেরা তারা দেখেছেন 11 বছরে তাদের কি অবস্থায় এসেছে। সেই অবস্থা তার পরিবর্তন নয়, তাদেরকে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়িত করব। সময় অত্যন্ত কম। আজকের এই সভা হবে প্রতিবাদের, একেবারে সমস্ত গলিতে গলিতে প্রতিবাদ সংগঠিত হবে। আজকের এখান থেকে আমরা তৃণমূলকে সমস্ত জায়গা থেকে হটাবো। আগামী দিন জেল হবে তৃণমূলের বাসা, আর তৃণমূলের কোনো ভোটের নেই আশা। এই সংকল্প নিয়ে আমরা এখান থেকে যাব। বন্দে মাতরম। ভারত মাতার জয় হোক। ধন্যবাদ ডক্টর সুভাষ সরকার মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুবক্তা রাহুল সিনহা মহাশয়কে। বলে ভারত মাতা কে। সম্মানিত মঞ্চ, সম্মানিত দূর দূর থেকে আগত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা বৃন্দ, আক্ষেপের সাথে বলতে হচ্ছে 2014 সালে যখন আমি সভাপতি ছিলাম, ওই সময় তো আমরা ঠিক করেছিলাম যে এখানে আমরা মিটিং করব, কিন্তু তৃণমূল বুঝে গেছে এটা ওদের মৌরসি পাট্টা, ওদের পৈতৃক সম্পত্তি, সেই কারণে ওরা ছাড়া আর কাউকে করতে দেবে না। 2014 সালে 18 ঘন্টা আগে আদালতের নির্দেশে আমরা এখানে সভা করে দেখিয়ে দিয়েছি যে তৃণমূলের চেয়ে বড় সভা আমরা করতে পারি 2014 সালে। আজকে তার 8 বছর বাদে আবার আমরা সভা করতে চেয়েছি, কিন্তু সেখানেও আবার দিদি বেঁকে বসেছে। দিদি আবার ধরেছে তার পৈতৃক সম্পত্তি। আদালতে আমরা গেলাম, প্রথমে সিঙ্গেল বেঞ্চে 1 থাপ্পড় খেলেও এই সরকার, তারপরেও এদের চেতনা ফিরল না। শেষ পর্যন্ত কি করবে? শেষ পর্যন্ত ডিভিশন বেঞ্চে গেল,
ডিভিশন বেঞ্চে ঠাটিয়ে আরেক গালে আরেক থাপ্পড়, তারপরে মোটামুটি চেতনা ফিরল। কি আর করবে, দুঃখের চোটে চোখে জল ফেলে বিজেপিকে তো মিটিং করতে দিতে হয়েছে। মিটিং ভাঙার তো কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না, তাই দিনের বেলা মুখ দেখানোর যাদের ক্ষমতা নেই তারা রাত্রিবেলা গোপনে পোস্টার লাগাচ্ছে, মোটা ভাইয়ের ভোট নেই। আর আমিও পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, দিদির জেলখানা যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। এটাই হচ্ছে আগামী দিনের ভবিতব্য। দীর্ঘদিন যাবত মুসলমান আর হিন্দুর রাজনীতি খেলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এখানে যে অবস্থা তৈরি করেছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। আমি মুসলমান ভাইদের বলতে চাই, মুসলমান ভাই আপনারা বুঝুন, একটা মহিলা শুধু বোরখা পরে নামাজ পড়ে রোজা রেখে আপনাদের ঠকাচ্ছে। আমি রাহুল সিনহা, আমি একজন হিন্দুর যুবক, আমি হিন্দু সন্তান। সেই কারণে আমি কোন মুসলিমের কোন অনুষ্ঠানে থাকতে পারি, ধর্মগ্রহণের কোন অনুষ্ঠানে থাকবো, রোজার অনুষ্ঠানে থাকবো, কিন্তু রোজা রাখতে পারি না, রোজা রাখতে পারি না। এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা। সেই কারণে যখন আর কোনো দিকে রাস্তা না পেয়ে এখন বলছে যদি 4টে অ্যারেস্ট করো আমরা তাহলে 8টে অ্যারেস্ট করব। এ কি অদ্ভুত কথা! এ তো শোলের সেই গব্বর সিং এর বোন মনে হচ্ছে, একটা মারলে 4টে মারবো, ঠিক সেই অবস্থা। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, ক্ষমতা থাকলে আপনি অ্যারেস্ট করতেন, কারণ আমাদের লোকেরা কেউ চাকরি বেচে পয়সা খায়নি, কেউ গরুকে ওপারে পাচার করেনি, আমাদের বিজেপির লোকেরা চাল পাচার করেনি বাংলাদেশে। অতএব ধরবেন কি করে? কিন্তু একটা কথা দিদি আমি বলে দিচ্ছি, এই শেষ কথাটা মনে রাখবেন। কাকু, কালীঘাটের কাকু আর কদিন বাদেই বল ফুটবে, কথা বলতে শুরু করবে। যেদিন কালীঘাটের কাকু কথা বলবে, ভাইপো তুই পালা, বাংলা থেকে পালা, ভাইপো পালা, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয় হোক। ধন্যবাদ মাননীয় রাহুল সিনহা মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, মেদিনীপুর লোকসভার জনপ্রিয় সাংসদ সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। তৃণমূল হটাও, তৃণমূল হটাও, ভারত মাতা কে, भारत माता की, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जिंदाबाद। सबाई का धन्यवाद। विजयादशमी, दीपावली, जगद्धात्री पूजा, छठ पूजा সমস্ত কিছু শুভেচ্ছা একসঙ্গে আপনাদের এবং নমস্কার। এই বিশাল রাজপথের বিশাল জনসভাতে উপস্থিত হাজারো সংখ্যায় শুভানুধ্যায়ী কর্মী নেতৃবর্গ এবং বিশাল মঞ্চে আমার পিছনে বসে আছেন রাজ্যের সম্মাননীয় সভাপতি সুকান্ত দা, বিধানসভায় পার্টির নেতা তথা বিরোধী নেতা মাননীয় শুভেন্দু দা, আমাদের পার্টির প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় তথাগত দা রাহুল দা, माननीय असीम दा, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, समस्त सांसद विधायकगण, प्रदेश থেকে বুথ স্তর পর্যন্ত সমস্ত নেতৃবর্গ, সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। বন্ধুগণ, 14 সালে সেই সভার স্মৃতি মনে পড়ছিল। মাননীয় রাহুল দার আমি আলোচনা করছিলাম। এই কোর্ট থেকে জিতে এসে আমরা এখানে সভা করেছিলাম, আর মাননীয় অমিত শাহ এসে বলেছিলেন, দিদি हम भाजपा एक छोटा सा कार्यकर्ता यहाँ आपको बता रहे हैं। और की বলেছিলেন হয়তো মনে আছে, তার চেয়ে বড় কথা সেটাকে আপনারা বাস্তবে পরিণত করেছিলেন।
তাই ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবাংলায় আজকে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে। সেই পরিক্রমা পুরো হয়েছে, অর্ধেক পৌঁছেছিলাম। আবার এই রাজপথের সভা থেকে আগামী 24 আর 26-এর লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হবে। যেটা অসম্পূর্ণ আছে সেটা সম্পূর্ণ হবে। মাননীয় অমিত শাহর আশীর্বাদ এবং পথ নির্দেশ নিয়ে আমরা এখান থেকে যাব। আজকে এই সভার যে অবতারণা, যার জন্য রাজপথ থেকে আদালত পর্যন্ত আমরা লড়াই করেছি, তার একটাই উদ্দেশ্য, পশ্চিমবাংলায় লক্ষ লক্ষ যে বঞ্চিত মানুষ, যারা আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, শৌচালয় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, কৃষক সম্মান নিধি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, স্টাইপেন্ড থেকে, চাকরি থেকে, ডিএ থেকে, বেতন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং সেই হাজার হাজার ছেলে মেয়ে যারা 3 বছর, 3.5 বছর, 4 বছর ধরে ধর্ণা দিচ্ছেন চাকরির জন্য, যারা ডিএর জন্য, এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকরা যে ধর্ণা দিচ্ছেন, তাদের সবার বঞ্চনার জন্য, তাদের ভাষাকে, তাদের আওয়াজকে তুলে ধরার জন্য এই সভার অবতারণা করা হয়েছে। এই যে বঞ্চনা, এই বঞ্চিতরা কারা? তারা কলকাতার সব ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক নয়, তারা সম্পন্ন লোক নয়, তারা গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মানুষ, তারা আদিবাসী, সাঁওতাল, মুন্ডা, খেড়িয়া, সবর, ভূমিজ, তারা উপজাতি, তারা এসসি, উত্তর বাংলার রাজবংশী, দক্ষিণ বাংলার মতুয়া, নমশূদ্র, গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জাতি, কামার, কুমোর, ছুতর, লোহার, নাপিত, ধোপা, এই যে সমস্ত গরিব মানুষরা পিছিয়ে আছেন, তাদের জন্য আজকে এই সমাবেশ। এই যে কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের থেকে পশ্চিমবাংলার মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার বঞ্চনার শিকার হয়েছেন এই সমস্ত পিছিয়ে থাকা মানুষ, এসসি, এসটি, ওবিসি এবং মাইনরিটি সমাজ, গরিব মুসলমান সমাজ। সবচেয়ে বেশি প্রতারিত পশ্চিমবাংলার গরিব মুসলমানরা। আর সারা ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীর এই যে গরিব কল্যাণ যোজনা, তার দ্বারা সবচেয়ে বেশি লাভান্বিত হয়েছেন এই মুসলিম সমাজ। স্বাধীনতা 70 বছর ধরে এরা কোনো সুবিধা পাননি, কোনো পার্টি দেয়নি। সব সেকুলার পার্টি এদের জন্য চোখের জল ফেলেছে, একটা কানা কড়ি দেয়নি। কেউ তাদের বাড়ি বানিয়ে দেয়নি, কেউ শৌচালয় দেয়নি, কেউ তাদের ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্টাইপেন্ডও দেয়নি। এটা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। তাই এই সমস্ত মুসলিম সমাজ, আমি বলছি না বাংলার মুসলিম সমাজ সবচেয়ে পিছিয়ে আছে, এটা সাচার কমিটি বলেছে। শুধু পিছিয়ে থাকা নয়, গরিব অশিক্ষিত থাকা নয়, তাদের জীবনের কোনো সুরক্ষা নাই। পশ্চিমবাংলার মুসলমানদেরকে আজকে চাঁদমারি বানানো হয়েছে। রোজ নিউজ আছে, পেপারে, টিভিতে আপনি পড়ুন, কেউ মারা যাচ্ছে, কেউ মারছে, কেউ জেলে যাচ্ছে। এরা কারা? এরা সমস্ত মুসলমান, গরিব মুসলমান। তার মধ্যে কেউ কেউ নেতা হয়েছে, দুর্নীতি করেছে, তার ফলে এই হত্যা, এই লুট, এই অগ্নিসংযোগ, তার শিকার হচ্ছে গরিব মুসলমানরা। আমি মুসলিম বন্ধুদের, ভাই বোনদের বলতে চাই, আপনারা কাকে ভোট দেবেন সেটা আপনার অধিকার। বিজেপি আপনার ভোট চায়নি, তাও 30 কোটি ভোট নিয়ে 303 সিট নিয়ে মোদী দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এবারে 350 বেশি সিট নিয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী হবেন। এই ভারতের গরিব মানুষ তাকে জেতাবে। কিন্তু আপনারা এই দেশের নাগরিক, সম্মানীয় নাগরিক, এটা কেবল বিজেপি মনে করে, আপনাদের সমান অধিকার কেবল বিজেপি মনে করে। তাই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। আজ গরিব মুসলমান বাড়িতে বসে বসে তার পাকা ছাদ পেয়েছে, মাথা গুঁজার জন্য পাকা বাড়ি পেয়েছে। সেই বাড়ির মহিলার বাড়িতে থেকে রান্না করার জন্য গ্যাস পেয়েছেন, বাড়িতে বসে শৌচালয় পেয়েছেন। একটা চিঠি লিখতে হয়নি, একটা ফোন করতে হয়নি, মেসেজ করতে হয়নি, মিছিল করতে হয়নি, এজিটেশন, ধর্ণা দিতে হয়নি, সভা করতে হয়নি। এটা নরেন্দ্র মোদীর মতো একজন গরিব বাড়ির ছেলে, তিনি ভারতবর্ষের গরিবদের সমস্যা বুঝেছেন, তাই তাদের বাড়িতে রাস্তা পৌঁছে দিয়েছেন, জল পৌঁছে দিয়েছেন, আলো পৌঁছে দিয়েছেন, মাথার উপরে পাকা ছাদ দিচ্ছেন, শৌচালয় দিয়েছেন, গ্যাস দিয়েছেন, 3.5 বছর ধরে ফ্রিতে রেশন দিচ্ছেন, গরিব কৃষকদের 6,000 টাকা করে মাসে দিচ্ছেন। তাই এবং 24 সালের মধ্যে যা কাজ অসম্পূর্ণ আছে সেটাও দেবেন বলেছেন। বন্ধুগণ, এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মতো, এবং নরেন্দ্র মোদীর মতো বিশ্ববরণ্য নেতৃত্ব, তার নেতৃত্বে আমরা কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার মতো কোটি কোটি কার্যকর্তা, এটা আমাদের সৌভাগ্যের ব্যাপার আছে। তাই আগামী 24-এ আরেকবার মোদী সরকার, তার জন্য আমরা লেগে পড়েছি
এবং এই সভা থেকে আমি সেই কথা বলতে চাই, এবং সম্মাননীয় অমিত শাহ হয়তো সেই কথাই আমাদের বলবেন। তিনি সবসময় বড় লক্ষ্য রাখেন, সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের নেতৃত্ব দেন, আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, এবং সেটা আমরা করে দেখিয়েছি। আমার মনে পড়ে তিনি যখন 16 সালের আমাদের বিধানসভা নির্বাচনের পরে পশ্চিমবাংলায় এসে বললেন, মুঝে 22 সিট চাহিয়ে। আমরা কেন সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে গেছিল, পশ্চিমবাংলায় বিজেপির 22টা এমপি হবে? কারণ তখন মাত্র 2 জন এমপি ছিলেন আর 1 জন এমএলএ ছিলেন মাননীয় শ্রমিক দা। সেই 22 সিটকে টার্গেট রেখে আপনার জীবন পণ করেছেন, লড়াই করেছেন। ধীরে ধীরে পঞ্চায়েত, পুরসভা, পার্লামেন্ট, বিধানসভা সব জায়গায় আমাদের মেম্বারশিপ বেড়েছে। আজ বাংলায় একমাত্র বিরোধী দল আমরাই আছি। আমার জানা নেই অন্তপক্ষে 30 বছরের মধ্যে বাংলায় কার 70-এর উপরে ছিল, কার 22 ছিল, সেটা বিজেপি করে দেখাতে পেরেছে আমাদের মাননীয় অমিত শাহর জন্য। মাননীয় অমিত ভাই এসে গেছেন, সবাই স্লোগান দেবো, মাননীয় অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত শাহ জি স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, মাননীয় অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, দেশের সফল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, আমাদের প্রেরণা স্রোত মাননীয় অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, মাননীয় অমিত শাহ স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত জি স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত জি স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, অমিত জি স্বাগতম, স্বাগতম স্বাগতম, गृहमंत्री अमित जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম, गृहमंत्री अमित शाह जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম, गृहमंत्री अमित সবাই शाह जी হাততালি स्वागतम। দিয়ে এসে গেছেন। করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবো ভারত সরকারের যশস্বী মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি আমাদের মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সবাই করতালি দিয়ে তোকে স্বাগত জানাবো। ভারত মাতাকে, भारत माता के अमित जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম, अमित जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম, अमित जी स्वागतम। भारत माता के, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अमित जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, মোদি জি জিন্দাবাদ। এখন মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজি, স্যার আশুতোষ মুখার্জি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভিসি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পিতা, তার মূর্তিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। মাননীয় গৃহমন্ত্রী মহাশয়, ভারত মাতা কে, भारत माता के। হ্যালো, এরপরে আমি রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয় এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে মাননীয় গৃহমন্ত্রী মহাশয়কে স্বাগত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে মায়ের মূর্তি, সেই মূর্তি মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে দিয়ে স্বাগত জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। বলে ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। এরপরে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা, সুবক্তা, আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। भारत माता की, भारत माता की।
গলা গোলমাল আছে জানেন। কালকেও বিধানসভা থেকে তাড়িয়েছে আমাকে। আমি আপনাদের মাধ্যমে বলছি, লোকসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জিকে সাসপেন্ড করবেন তো? করবেন তো? চোর ধরো, চোর ধরো, চোর ধরো, চোর ধরো। মাননীয় নেতা অমিত শাহজি তাকে বন্ধন করে রাজ্য সভাপতি সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, সিনিয়র লিডার প্রাক্তন সভাপতি সাংসদ দিলীপ ঘোষ, প্রাক্তন সভাপতি তথাগত রায়, মান্যবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবৃন্দ, আমাদের মঙ্গল পাণ্ডেজি সহ, অমিত মালবিয়া, আশা লাকড়াজি সহ আমাদের পার্টি যারা দেখভাল করছেন এবং সম্মানিত মঞ্চ। আপনারা জানেন গত 1 মাসেরও বেশি সময় ধরে আমাদের নেতা সম্মানীয় অমিত শাহজি তিনি 5টা রাজ্যের নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ পরিশ্রম, প্রচার, পার্টিকে সংগঠিত করা সব কাজ করেছেন। তারপরেও আজকের এই বিশাল সমাবেশে তিনি এসেছেন, তাই তার বক্তব্যই আমরা শুনব। আমি শুধু স্বাগত ওনাকে জানালাম, কারণ আপনারা প্রতিদিনই আমাদের বক্তব্য শোনেন, প্রতিদিনই আমরা আপনাদের কাছে আমাদের বক্তব্য রাখি। তাই ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহোদয় তিনি স্বাগত জানাবেন। তারপরেই আমরা যার কথা শুনতে এসেছি, যার মার্গদর্শন নিতে এসেছি, যিনি আমাদের আশার আলো, যিনি পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত বঞ্চিত মানুষকে সাহারা দেবেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে চোরেদের রানী এবং তাদের চোরেদেরকে সমূলে উৎপাটন করবেন, সেই দেশের শক্তিশালী নেতা অমিত শাহজির কথা আমরা সবাই শুনব। তাই আমি কথা না বাড়িয়ে আপনাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবো। পুলিশের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে, 2বার হাইকোর্ট হয়েছে, তারপরেও আজকে লক্ষ মানুষের সমাবেশ। এখানে শুধু নয়, রেড রোড, শহীদ মিনার, গোটা লোকারণ্য হয়ে গেছে। আজকে আপনারা প্রমাণ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আনবে পরিবর্তন এবং মমতা ব্যানার্জিকে যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে। সবাই ভালো থাকবেন। চোর 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 ধরো, চোর 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 ধরো। তৃণমূল মানে কি? তৃণমূল মানে কি? তৃণমূল মানে কি? চোরদের রানীকে, চোরদের রানীকে, চোরদের রানীকে মমতা চোর, মমতা চোর, মমতা চোর। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি রাজ্য বিজেপির সভাপতি সম্মানীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। বলুন, তৃণমূল হটাও, তৃণমূল হটাও। ভারত মাতা কি। আরে মাননীয় অমিত শাহজি আমাদের সামনে আছেন। এই আওয়াজ হবে না, নবান্নের 14 তালা পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছানো চাই। 2 হাত তুলে বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী, নরেন্দ্র মোদী, জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ, অমিত শাহ, ভারত মাতা কি। মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় গৃহমন্ত্রী মাননীয় শ্রী অমিত শাহ মহাশয়, উপস্থিত সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, প্রাক্তন সভাপতিগণ দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা, তথাগত রায় থেকে শুরু করে অন্যান্য সিনিয়র লিডারশিপ, আমি সবার নাম নিতে পারছি না, মাফ করে দেবেন। সম্মানীয় বিধায়ক, সাংসদগণ, সম্মানীয় জেলা সভাপতিগণ, এবং এত বাধার পর এই লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় যে বঞ্চিত মানুষেরা এখানে এসেছে,
তাদের সকলকে আমি আমার তরফ থেকে গৈরিক অভিনন্দন জানাই, নমস্কার জানাই, প্রণাম জানাই এবং আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে শুধু দু চারটি কথা বলতে চাই। মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে অমিত শাহজি অনেক পরিশ্রম করে 5টি রাজ্যে ভোট প্রচার করে এসেছেন, তিনিই মূল বক্তা। আমরা সময় নেব না, আমরা 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেব। কিন্তু আমি শুধু এটুকু বলতে চাই, মুখ্যমন্ত্রী এবং তার ভাইপোকে, যিনি অমিত শাহজি আসবেন বলে ভয়ে ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছেন যে কোন সময় তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। এই ভিড় দেখতে পাচ্ছেন দিদি, এই ভিড় দেখুন, এই ভিড় দেখুন। 24-এ অমিত শাহজি আমরা করে দেব খেলা, 26-এ মিটিয়ে যাবে মেলা, তৃণমূলের মেলা শেষ হয়ে যাবে, তৃণমূল সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবে। চোরেদের সরকার আর নেই, চোরেদের সরকার, চোরেদের সরকার, পিসি চোর ভাইপো চোর, পিসি চোর ভাইপো চোর, জ্যোতি চোর মানিক চোর। বন্ধুগণ, আজকের দিনে আমি আর বক্তব্যকে বাড়ালাম না, শুধু এটুকু বলছি যে পুলিশ প্রশাসন বাধা দিয়েছেন, তাদের চিনে রাখুন। বিজেপির লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা কর্মী এখানে এসেছেন, বাধা পার করে এসেছেন। বিজেপির কর্মীরা আর কোনো বাধা মানবে না। তৃণমূল যে ওষুধ বোঝে আমরা সেই ওষুধই বোঝাবো, ঝান্ডাও দেব, ডান্ডাও দেব, ঠান্ডা হবে তৃণমূল। তাই বন্ধুগণ, আজকের এই ভিড় সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে প্রমাণ করছে যে এইবার অমিত শাহজি যে লক্ষ্য দিয়ে গেছেন আমরা 35 পার করব। কি করব তো? করব তো। আর এই যে বাঁদিকে, মঞ্চের বাঁদিকে স্টিলের বক্স দেখতে পাচ্ছেন, এই বক্সে এখনো পর্যন্ত 50,000 কমপ্লেন জমা পড়ে গেছে। দিদিমণি বলেছেন না উনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবেন সাংসদদেরকে নিয়ে, আমরা এই অভিযোগপত্র নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেব আর দিদির চুরি আমরা বের করে দেব। তাই আজকে অমিত শাহজির সামনে, যিনি কাশ্মীরকে ঠিক করে দিয়েছেন, জম্মু কাশ্মীরকে সোজা করে দিয়েছেন, সেই অমিত শাহজির সামনে আমরা কথা দিচ্ছি, বাংলা টিমের হয়ে, আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির টিমের হয়ে কথা দিচ্ছি যে আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা 35 পার করে দেখাবো। কি হবে তো? বলুন এইবার 35 পার। আমি বলবো এইবার, আপনারা বলবেন 35 পার। এইবার, এইবার, এইবার। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাননীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। এরপরে যাকে আপনারা এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন দূর দূরান্ত থেকে শোনার জন্য, রাত রাত জেগে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন, সেই ভারত সরকারের যশস্বী মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি, তাকে আমি অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য। আমি সকলকে অনুরোধ করব, সবাইকে কি করতালি দিয়ে মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে স্বাগত করার জন্য। অমিতজি স্বাগতম। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बंगाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलिए, बनाना है या नहीं बनाना है? 26 में बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमुदार जी, बंगाल में
विपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रभारी भाई मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, भाजपा के पदाधिकारीगण और आज इस रैली में नजर भी नहीं पहुंच रही है वहां तक आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले धर्मताला की इस पवित्र भूमि को, बंगाल की इस पवित्र भूमि को, जिस भूमि ने हमेशा भारत का दिशा दर्शन करने का काम किया, ये बंगाल की पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, महान राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद, जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और यहां खड़ा हूं तो शेरे बंगाल आशुतोष मुखर्जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये जो मैदान है ये ऐतिहासिक मैदान है। इसी मैदान में, भैया बैठ जाओ, इसी मैदान में सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और यहीं पर महान गोपाल मुखर्जी ने इसका सामना करने का कॉल दिया था। यही मैदान है जिसने पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ जोड़कर रखने का काम किया है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये मैदान बहुत भाग्यशाली मैदान है। मैं इसी दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में यहां पर आया था 2014 में और यहां से बंगाल की जनता को, तृणमूल को हटाने का कॉल देने का काम मैंने किया था भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। और मैं आज बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज बंगाल में 18 लोकसभा सीटें और 77 विधानसभा सीटें देकर बंगाल की जनता ने तय कर दिया है कि यहां पर अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, बंगाल की जनता ने 2,30,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए, 77 सीटें दी। हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी को अभी अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो, शुभेंदु जी को आप विधानसभा के बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। भाइयों और बहनों, सोनार बांग्ला और परिवर्तन के नारे के साथ, मां माटी मानुष के नारे के साथ कम्युनिस्टों को हटाकर दीदी सत्ता पर आई। मैं पूछना चाहता हूं आपको,
परिवर्तन हुआ है क्या? जरा जोर से बोलो, हुआ है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, ये तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। भाई और बहनों, 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती। लाल भाई और एक तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। पूरे देश में गरीबी कम हो रही है, मगर बंगाल में गरीबी कम होने का नाम नहीं देती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं आपको बताने आया हूं भाइयों, मैं गुजरात से आता हूं। मेरे जीवन में किसी नेता के घर से इतनी सारी नोटों की गड्डियां किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी होगी। मित्रों, जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, आध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, एक बार पूरे देश का विकास देखिए। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, पीने का पानी दिया, मुफ्त में अनाज दिया, साथ में शौचालय के साथ साथ 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे देश में आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जिस कश्मीर के लिए, जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया।
नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे बताओ बंगाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दूर तक जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। और यहां क्या हुआ? राजनीतिक हत्याएं लगभग 212 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। आप मेरी बात याद रखना। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। मित्रों, बंगाल को पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार के कारण बदनाम करने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी, चाहे गाय तस्करी हो, चाहे कोयला तस्करी हो, चाहे भर्ती घोटाला हो, अरबों खरबों रुपया बंगाल की जनता का इन्होंने खाया है। और मैं ममता बनर्जी को आज कहकर जाता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो ज्योतिप्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल और पार्थ चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड कर दिखाइए तो बंगाल की जनता मानेगी। वो नहीं कर सकती। हर रोज दुर्गा का स्तवन कर रही है कि तीन कहीं भतीजे का नाम न बता दे, भतीजे का नाम न बता दे। जो खुद मिले हुए हैं वो बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकते हैं। मित्रों, इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। भेंटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? भाई और बहनों, अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम में आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं
वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। मित्रों, ममता जी को मैंने कई बार पूछा, वो उल्टा हमें हिसाब पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया। ममता दीदी, आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी, मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों, बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1,80,000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो, जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। और नरेगा, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में 1,80,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नेशनल हाईवे के लिए टोटल 70,000 करोड़, लगभग 16,000 करोड़, रेलवे में, बंदरगाह में 1,000 करोड़, सिंचाई के लिए 3,000 करोड़, कुल मिलाकर आपके 2 लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ममता दीदी, जितना गुमराह करना है कर लीजिए। गत चुनाव में तो रैगिंग कर आप जीत गई, फिर भी हमारी 77 सीटें आई। 77, कहां 0, कहां 77। और इस बार 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मगर इसके पहले 24 का चुनाव आ रहा है। आपने 19 में 18 सीटें दी थी। मैं आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं, इतनी सीटें दीजिए कि मोदी जी को शपथ विधि के बाद कहना पड़े, मैं बंगाल के कारण देश का प्रधानमंत्री बना हूं, बंगाल के कारण। भाई और बहनों, बंगाल का भला ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती। बंगाल का भला एक कम्युनिस्ट नहीं कर सकते। और कांग्रेस पार्टी तो तृणमूल के शरण में गई हुई पार्टी है, वो बंगाल का भला नहीं कर सकती। बंगाल को आगे ले जाने का काम, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? जोर से बोलो अंत तक। भ्रष्टाचारी ममता सरकार को हटाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? 26 में 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे? घुसपैठ रोकनी है? जोर से बोलिए, घुसपैठ रोकनी है? सीएए लाना है?
भ्रष्टाचार रोकना है, सीमाएं सुरक्षित करनी है, बंगाल के गरीब का विकास करना है, बंगाल की अस्मिता वापिस लानी है। अगर सब करना है तो उखाड़ कर फेंक दो ममता बनर्जी की सरकार को और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। मैं बंगाल की जनता को भरोसा दिलाकर जाता हूं कि बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे। ममता बनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है। भाई और बहनों, यहां कमल फूल की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाइए और 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। यही मेरा आप सबसे अभ्यर्थना है। नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करिए, जरा अंत तक, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত ভাই শাহকে। আমি সকল উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে বলবো, নিজের মোবাইলের যে লাইট সেই লাইট জ্বালিয়ে মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহকে আমরা অভিনন্দন জানাবো। সবাইকে অনুরোধ করব, নিজের পকেটের থেকে যে মোবাইলের টর্চের লাইট জ্বালিয়ে মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমরা অভিনন্দন জানাবো। সবাই বলুন, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। এরপরে হ্যালো, এখানে আগত সকল মানুষ যারা এসছেন, আমাদের মধ্যে শ্রী অমিত শাহজি এতক্ষণ ছিলেন, তাকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডাক্তার সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি লিডার অব অপোজিশন শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। ধন্যবাদ সকল যারা রাজ্য কমিটিতে রয়েছেন সেই সকল নেতৃত্বকে, সাংসদকে, সাংসদগণকে, বিধায়কদের, পৌরপিতাদের এবং সকল যারা কার্যকর্তা রয়েছেন তাদের এবং বরিষ্ঠ কার্যকর্তা যারা মঞ্চে ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা প্রত্যেকটা লোকসভা থেকে, বিধানসভা থেকে, ওয়ার্ড থেকে, শক্তি কেন্দ্র থেকে, বুথ স্তর থেকে আপনারা সকলে এসছেন। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টের সভাপতিকে, ডিস্ট্রিক্ট কমিটিকে, মোর্চা সভাপতিদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং সর্বোপরি আমাদের বুথের যারা লাখ লাখ কার্যকর্তা আজকে এখানে এসছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সবাই সাবধানে যাবেন। এখানে আপনারা শিয়ালদা থেকে, হাওড়া থেকে প্রত্যেকে আপনারা নিজ নিজ বাড়িতে সাবধানে যাবেন, সাবধানে বাড়ি ফিরবেন এবং সারা রাত পর্যন্ত এখানে রাজ্য নেতৃত্ব সকলে থাকবেন। কোনো অসুবিধা